हे गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर के पार्ट 9 पे या फिर एपिसोड 9 पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो गाइस इसका भी रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रहा था, तो इसका मतलब एपिसोड बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है तो करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी 9 और 10 ही बचा है तो कर देंगे, इसी वीक हम लोग खत्म कर देंगे। बिल्कुल। तो गाइस एंड और एक चीज, सॉरी फॉर द लॉन्ग वेट। पता है बहुत जन बहुत ही दिनों से वेट कर, एक्चुअली हम भी वेट कर रहे थे। हमारा भी पहले का, अगर आपने 8 वीडियो देखा था कि मैंने उतना ज़्यादा कुछ बोला नहीं था क्योंकि मुझे पार्ट 9 देखना था। क्योंकि जो रिकैप में थोड़ा सा दे देती हूँ कि षणमुख जसवंत ने उनको प्रपोज कर दिया लेकिन उनको नहीं मिला है वो मैसेज। उसका पापा वो वॉश बेसिन में फेंक दिया है। अभी देखते हैं आगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि 2 पार्ट बचा हुआ है। सो देर नहीं करते हुए जल्दी से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस अभी सीरीज पे आते हैं। तो इस सीरीज का जो कास्ट है वो षणमुख जसवंत, जिनका ये चैनल है, वैष्णवी चैतन्य, श्री विद्या पल्लपर्थी, पृथ्वी मुक्का एंड हाँ, और श्री प्रिया इदूरी एंड चंदू जैसे। और guys, इसको जिन्होंने लिखा डायरेक्ट किया उन्होंने सुब्बू के, जो एडिटर है वो कृष्णा कार्तिक वनुवा, और सिनेमेटोग्राफर डीआई है वामसी श्रीनिवास। एंड इस 1 2 3 स्टार्ट। एंड इस सीरीज का मतलब इस पार्ट का जो सिंगर है उनका नाम है वरुण कशीम कोटा। एंड जो साउंड इंजीनियर है उनका नाम है वामसी नल्ली। एंड म्यूजिक जिन्होंने दिया उनका नाम है सुमन वैनकरा। जो लिरिक्स है उनका नाम है षणमुख पेला, और ब्रैकेट में दिया है शांस। तो गाइस अभी ज्यादा देर नहीं करते हुए एपिसोड को देखना स्टार्ट करते हैं। मैसेज करके सो ही गया वेट में। రిప్లై కావాలి, అందుకే మళ్ళీ ఇంకా మెసేజ్ చేయలేదు. షన్ను ఒకసారి ఫోన్ ఏం మెసేజ్ పెట్టావు? వైష్ణవి लंबा चौड़ा लिख के भेजा है। ये थोड़ी अपसेट दिख रही है, पता नहीं। షన్ను ఏం ఫీల్ ఉందిరా? వైష్ణవి కన్ఫామ్గా ఓకే అంటుందిరా. ఇంకో 2 డేస్లో వస్తుంది కదా, డైరెక్ట్గా చెప్తుందేమో. అది కూడా విత్ ఫ్రెండ్షిప్ హగ్. షన్ను, నిన్ను కొత్త ప్రాజెక్ట్ మూవ్ చేస్తున్నారంట అరవింద్ అన్నాడు, చెప్పలేదు? అంటే వైష్ణవి వెళ్ళిపోతున్న బాధలోనే మర్చిపోయాను. ఈసారి పక్కా ఆన్సెట్ అంట. షన్ను యుఎస్ వెళ్తాడు ఈసారి. కంగ్రాచులేషన్స్ షన్ను. ఇప్పుడు ఆన్సెట్ ఏమో తెలియదురా, వైష్ణవికి ఇష్టం ఉంటుందో లేదో. వైష్ణవి ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు మధ్యలో? ఓకే, వైష్ణవికి ఇష్టం లేకపోతే వెళ్ళవా? వెళ్ళను, ఇక్కడే తనతోనే ఉంటాను. సూపర్ రా, ఇది సిన్సియర్ లవ్ అంటే. ఆపండ్రా, వాడికి హెల్ప్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా మీరు? నాశనం చేస్తున్నారు. వైష్ణవి వాడికి ఇంకా ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదు. టాపిక్ డైవర్ట్ చేద్దాం ట్రై చేశాను చూడు, మీరు మారు. उसने भी सुन लिया। ఎందుకు ఎప్పుడు హారిక వైష్ణవి నన్ను లవ్ చేయట్లేదు అంటది? వైష్ణవి రిప్లై కూడా ఇవ్వట్లేదు. ఒకసారి కాల్ చేద్దాం, డైరెక్ట్గా అడిగేద్దాం. कॉल कर लेने से बेटर होगा। వైష్ణవిదేనా? उसको सिम भी नहीं subscriber is currently switched off. Please try after some time. वो तो कुछ अलग ही सोच रहा होगा। उसका मैसेज सिम करके शायद स्विच ऑफ कर दिया। Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है. The subscriber is currently switched off. Currently switched off. Currently switched off. वो सोच रहा है गलती, कुछ सोच रहा है, देख तो कुछ चल ही रहा है कुछ। Currently switched off. पागल हो रहा है यहाँ पे।
మండే ఆఫీస్కి రావాలంటే ఏంట్రా ఇంత భారంగా ఉంది ఎందుకంటావు? క్లయింట్స్ కాల్ ఉంటాయి కదా అందుకు. వాడేంటి అలాగే ఫోన్లో అప్డేట్ అయ్యాడా వైష్ణవ్తో టెక్స్టింగ్ నుండి కాల్స్కి? ఏంటి వైష్ణవ్ ఇంకా రాలేదు? షన్ను ये म्यूजिक ना बहुत हार्ट टच करता है. वो बड़ा The सीरियस है. subscriber is currently switched off. Please try after इसका some फेस देखे time. तो मुझे रोना आ रहा है. Is currently switched off. The subscriber is currently switched off. ఏంట్రా షన్ను ల్యాప్టాప్ అలా కొట్టొచ్చావు? ఏమైంది? షన్ను నిన్నే. వైష్ణవి ఫోన్ 3 days నుంచి స్విచ్ ఆఫ్ రా. నాకేం అర్థం కావట్లే. దానికి ఎందుకు రా ఇలాగా? ఈరోజు ఆఫీస్కి వస్తుంది కదా. ఆఫీస్కి వచ్చేటట్టయితే ఫోన్ ఎందుకు స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తుంది? అది 3 days నుండి. అరే ఒకసారి పాజిటివ్గా ఆలోచించరా. అలా ఆలోచించే ఇక్కడ దాకా వచ్చాను. నేను మెసేజ్ చేసిన దగ్గర నుంచి రిప్లై లేదు. డాన్ మెసేజ్ ఎలా చదవాలరా? అట్లీస్ట్ తను నాతో ఫ్రెండ్గానే ఉండేదిరా, అది కూడా లేకుండా अभी చేసావు. तो वो उसके ऊपर ब्लेम अरे है. यार उसने తను तो నాతో सही पकड़ा మాట్లాడినా था. ఏదో రోజు నా లవ్ తెలుసుకుంటుందని నమ్మకమైనా ఉండేదిరా. ఇప్పుడు వెళ్ళి చెప్పు హారికకి, చాలా ఆనందిస్తుంది. వెళ్ళు. డాన్ वो भी गुस्सा होगा. మనోహర్ ఒకసారి నీ ఫోన్ నా నంబర్ బ్లాక్ చేస్తున్నావు. नहीं उसका फोन तो सच में स्विच ऑफ है. ये सिचुएशन ना बहुत अजीब टाइप ऑफ सिचुएशन होता है. अगर हाँ ना पता चल जाए तो अलग है, लेकिन ये बिना कन्वर्सेशन कंप्लीट हुआ ना, ये तब अलग ही टेंशन और कितना कुछ भी मतलब आता है माइंड में. जो होता नहीं वो भी आता है. तो ये सिचुएशन बहुत गंदा है. इनका सुब्बू के पूरा इमोशनल टाइम पे आया है. पर उसका फेस देख के मुझे हंसी लगता है. आज भी ऑफिस नहीं है, आज आने वाली थी ना ऑफिस. The subscriber is currently switched off. उसका तो पापा ने उसका शादी फिक्स कर दिया है ना, तो आने की कैसे देगा. देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है. नेक्स्ट डे वो वही टी शर्ट शर्ट लगा के गिर जाएगा शमीब ऑफिस. The subscriber is currently switched off. షన్ను 10 days అయింది. వైష్ణవి ఎలాంటి కాల్స్కి మెయిల్స్కి అస్సలు రెస్పాండ్ అవ్వడం లేదు. నీ పెయిన్ నాకు అర్థమైంది, కానీ యాజ్ ఎ మేనేజర్గా నాకు వర్క్ ఇంపార్టెంట్. వర్క్ లోడ్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. వైష్ణవిని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టి ఇంకోల్ని హైర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. करना ही पड़ेगा बिकॉज 10 days हो गया है. कंपनी के लिए तो बहुत बड़ा ఇంకో लॉस 3 days చూద్దాం కదా. తను అక్కడ ఏ పొజిషన్లో ఉందో మనకు తెలియదు కదా. ఆన్ టైం వర్క్ అంతా అంతుంది కదా, మొత్తం అంతా నేనే చేస్తున్నాను కదా. సరే షన్ను, 3 days నీకోసం ఆగుతా, రూల్స్ అన్నీ బ్రేక్ చేసి. థ్యాంక్స్ అరవింద్. అరవింద్ నీ ఫోన్ ఒకసారి. उसके फोन से भी ट्राई करेगा. The subscriber is currently switched off. Please try. Currently switch off. థ్యాంక్స్. लेकिन अच्छा उसके ऑफिस में सब उसका సాయి బాబా, सिचुएशन समझता है. లాస్ట్ టైము షన్ను వైష్ణవి మధ్య ఏదో నడుస్తున్నాను కదా. అవునరా. షన్ను వైష్ణవిని సీరియస్గా లవ్ చేస్తున్నాడంటరా. అవునరా విన్నాను. ఏమన్నా లోకేష్? ఏమీ అనలేదు షన్ను.
పర్లేదు లోకేష్ చెప్పు. వైష్ణవిని సీరియస్గా లవ్ చేస్తామని చెప్పాను షన్ను. ఆఫీస్ మొత్తం తెలుసు, వైష్ణవి మాత్రం తెలియదు. ఒకసారి నీ ఫోన్ ఇవ్వ. सबके फोन मे भी वो सोच रहे इसका ब्लॉक कर दिया उसका ब्लॉक कर दिया. The इनका तो subscriber नंबर ही नहीं होगा, is इनको ब्लॉक currently कैसे तो उसको करेगा? सिम ले लेना चाहिए था राइट. फोन Sorry, खराब हो Shannu. गया, सिम तो नहीं हुआ ना. लिखा ही ऐसे है, हम क्या कर सकते हैं. बिना मतलब का टेंशन दे रहे हैं हम लोगों को. పాపం రా. पूरा एपिसोड का सैडनेस में ही जाएगा. कोई फ्रेंड भी उससे बात नहीं कर रहा, सिर्फ मनोहर अभी बात कर रहे हैं उसके साथ. మనోహర్ ఆ, చిన్న హెల్ప్. చెప్పు షన్ను, ఏం చేయాలి? శివ, అదే వైష్ణవి ఆఫీస్కి రావట్లేదు కదా. అవును, రావట్లేదు. ఆఫీస్ థింగ్స్ కూడా తన దగ్గరే ఉన్నాయి. కాల్ కూడా కలవట్లేదు. మెయిల్స్ కూడా రిప్లై అవ్వట్లేదంట. ఓ బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడుతున్నారని టాక్. पूरा गुस्सा हो गया. ఏం కావాలి? అదే శివ, నాకు వైష్ణవి ఫుల్ డీటెయిల్స్ కావాలి. పాన్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డ్, రెజ్యూమే ఏదైనా పర్లేదు ఇవ్వు. అలా ఇవ్వడం కుదరదు చెన్ను. ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు ప్రాబ్లం. నీకేం ప్రాబ్లం ఉండదు, ఇవ్వు, నేను చూసుకుంటా. కుదరదు చెన్ను. హెచ్ఆర్కి తెలిస్తే నా జాబ్కి ప్రాబ్లం. అర్థమైంది. హ్మ్. ఎంత కావాలి చెప్పు. గూగుల్ పే నెంబర్ ఇవ్వు, నంబర్ ఇవ్వు, మనీ వేస్తాను. ఎంత కావాలి, ఏం కావాలి చెప్పు. రెస్పెక్ట్ చెన్ను, రెస్పెక్ట్. ఒక అమ్మాయి డీటెయిల్స్ అలా ఇవ్వడం కుదరదు, సరేనా? షన్ను, శివ వాళ్ళిద్దరు లవ్ చేసుకుంటున్నారు. తనని చూసి 10 days అవుతుంది. అందుకే కానీ వైష్ణవి తను లవ్ చేయట్లేదంట కదా. షన్ను, సారీ రా శివ, వైష్ణవి చూసి 10 days అవుతుంది. మైండ్ పని చేయట్లేదురా. ప్లీజ్ రా, తన డీటెయిల్స్ ఇవ్వ. అరే షన్ను, నీ పెయిన్ నాకు అర్థం అవుతుందిరా, కానీ నేను ఇవ్వకూడదురా. సారీ రా షన్ను. ఇస్తే ఏమైద్ది? ఇంకెవరన్నా వచ్చి వైష్ణవి డీటెయిల్స్ అడిగితే నేను ఇస్తే మీకు ఓకేనా? సారీ రా. अभी कुछ रूल्स होता है ना, किसी का डिटेल्स बेचारी कोई తెలిస్తే नहीं दे सकता है. ये ప్రాబ్లం. भी सही है, वो भी सही है. मैं भी శృతి सही అలాగో बोलूं. నీ ఫ్రెండే కదా. శృతి, షన్నుని చూస్తుంటే భయం వేస్తుంది. ఎలా ఉండేవాడు ఎలా అయిపోతున్నాడో. కెరీర్ని కూడా కేర్ చేయట్లేదు. వైష్ణవి కోసం యూఎస్ ఆఫర్ వద్దంటున్నాడు. ఇప్పుడు షన్ను ఎవరి మాట విండు హారిక. ప్రేమలో ఉన్న వాళ్ళంతే, వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళే కరెక్ట్ అనుకుంటారు. అందుకే కదా ప్రేమనొద్దన్న ప్రతి పేరెంట్ విలన్లా కనిపిస్తారు. ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అంటావా, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం మాత్రమే తెలుసు పాపం, రిజల్ట్ ఆలోచించరు. ఇక్కడ అందరూ కరెక్టే హారిక, సిచ్యువేషన్సే బ్యాడ్. షన్నునే తెలుసుకుంటాడు. ఇది లైఫ్లో ఒక ఫేజ్ అంతే. చూసే మనకి ఈజీగానే ఉంటుంది, పెయిన్ వాడిది కదా. చూద్దాం, విల్ సీ. చెప్పు షన్ను, ఏంటి కొత్త Friends ప్రాజెక్ట్ से बात नहीं వేస్తున్నారంట? करते ना, बहुत यूएस बुरा ऑफर? लगता है. శృతి, నాకు వైష్ణవి డీటెయిల్స్ కావాలి. सब उसके बारे में बात షన్ను, कर నువ్వు रहे ఒక हैं, హెచ్ఆర్ उसके తో सामने మాట్లాడుతున్నావు. कोई नहीं बोल रहा. ఒక ఫీమేల్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఒక మేల్ ఎంప్లాయీకి ఇవ్వరు. ప్లీజ్ శృతి, ఒక్క హెల్ప్ చేయవే. షన్ను, ఇంకొకసారి నువ్వు వైష్ణవి డీటెయిల్స్ గురించి నా దగ్గరికి వస్తే నిజంగానే హెరాస్మెంట్ అని హైయర్ అథారిటీస్కి మెయిల్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఐ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ టు డూ, సో ప్లీజ్. సారీ శృతి, సారీ. హెచ్ఆర్ గారు, उसको यूएसए का प्रोजेक्ट चाहिए था, जिसके लिए वो इतना मतलब दिनों से वेट कर, जब उसको मिला उसका इतना
गंदा सिचुएशन में मिला उसको, फोकस ही नहीं कर पा रहा। Currently switched off. వైష్ణవి చెప్పారు షను, కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ మెయిల్స్ వచ్చాయి. నీకు మధ్యాహ్నమే చెప్దాం అనుకున్నా, మర్చిపోయా. ఒకసారి ఖాళీ చూసుకొని రిఫర్ చేయవా? ఓకే అరుణ్, నేను చూస్తున్నా. వైష్ణవి కాల్ చేసిందా? నేను మెయిల్ చెక్ చేసి రివర్ట్ అవుతాను. The subscriber is currently switched off. Please try after some time. వైష్ణవి ఎక్కడున్నావే? ओह, लेकिन इधर उसका पार्ट दिखा रहा है, वैष्णवी का तो पार्ट दिखा ही नहीं रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रहा है। क्या होगा पता ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. గుడ్ మార్నింగ్ హెచ్ఆర్ గారు. శృతి అని చాలు. హెచ్ఆర్గా ఇవ్వాలనిపించలేదు, కానీ ఫ్రెండ్గా నీ పెయిన్ తెలుస్తుంది. दे दे. నీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉందిరా. ప్రాబ్లమ్స్ ఏం క్రియేట్ చేయకు. అసలు ఈ డీటెయిల్స్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? రే ఏంటి ఇంత అర్జెంట్గా రమ్మన్నావు? मुझे जाके रिलीफ मिला थोड़ा सा, my God. दे दिया लास्ट. నేను నీకు చాలాసార్లు హెల్ప్ చేశాను కదా, మనీ విషయంలో, వర్క్ విషయంలో. ఎప్పుడు హెల్ప్ అడగలేదు కదా. షన్ను, నువ్వు నన్ను అడగాల, ఇది చెయ్యి అని నువ్వు చెప్పాలరా, అది నీ ప్లేస్. ఇంతకు మ్యాటర్ ఏంటి? వైష్ణవి ఏమో తిరుపతి వెళ్ళింది. మెసేజ్ చేస్తే రిప్లై లేదు, ఫోన్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్. తనకి ఏమైనా అయిందేమో అని భయం. రే ఏం మాట్లాడుతున్నావు? నువ్వు ఇప్పుడు భయపడిన దానికి 1000 రెట్లు ఎక్కువ భయపడుతున్నాను రా. వైష్ణవిని ఒకసారి చూడాలిరా. సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఖమ్మం వెళ్దాం. అంటే వైష్ణవి అడ్రస్ దొరికింది, శృతి ఇచ్చింది. ప్లీజ్ రా, నా లవ్ నీ ఒక్కడికే అర్థమవుతుంది. నీ చెల్లిని నీకు చూడాలని లేదా? పోదాం పోదాం రా, ఖమ్మం పోదాం. ఖమ్మం, వీఆర్ కమింగ్. ये बंदा बड़ा मस्त बड़ा है. मस्त है, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा. ఒకడేమో లవర్ని చూడాలని, ఇంకొకటి సిస్టర్ని చూడాలని. సింపుల్ పాత్రలు గుర్తొస్తున్నాయి. जेन्युइन कैरेक्टर అప్పుడేమో బైక్, ఇప్పుడు కారు. మన వైష్ణవి మళ్ళీ మన ఆఫీస్కి వస్తుందంట. వస్తుందిరా, ఏదో ప్రాబ్లం ఉండుంటుంది. డోంట్ వరీ. నీది నిజమైన ప్రేమరా. వైష్ణవి నీకన్నా ప్రేమించేవాడు దొరకడు. ఖమ్మం ఖమ్మం ఖమ్మం. షన్ను, ఈ ఏరియాకి మనం రావడం రెండోసారి రా. एक ही जगह पे घूमे जा रहा है वो. नहीं मिल रहा. हाँ. बहुत सुंदर है. मुझे जाने का मन कर रहा है. అరవింద్, హలో. స్టార్ట్ అవుతున్నాం అరవింద్. హలో. షన్ను, ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిందిరా, పద. రే మన ఇంకొకసారి వెళ్ళి చూసొద్దారా. షన్ను, ఇప్పటికే మనం ఆ ఏరియాలో చాలాసార్లు తిరిగాం. ఆ ఏరియాలో అందరూ అదోలో చూస్తున్నారు. వైష్ణవి ఆఫీస్కి వస్తుందిలే, పద. అరే
ఇందాక రాలేదేమోరా, ఇప్పుడు వచ్చి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి చూసొద్దాం. షన్ను నీకు అర్థమవుతుందా? మేబీ తను ఇక్కడ లేదేమో. తన ఆఫీస్కి వస్తుందిలే. అరవింద్ శృతి కాల్స్ చేస్తున్నారు, పద. అరే ఒక్కసారి రా ప్లీజ్ రా. షన్ను చెప్పేది విను, చాలా వర్క్ ఉంది. నువ్వు అడగగానే వచ్చాను కదా, పదరా. రే నువ్వే హైదరాబాద్, నేను వైష్ణవిని చూసొస్తాను. షన్ను పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుకు, వర్షం కూడా పడుతుంది, పద కార్తీ. రే చెప్పాను కదా వెళ్ళమని. హలో షన్ను నువ్వు చాలా ఓవర్ చేస్తున్నావు. కార్తీ వర్షం కూడా పడుతుంది, దా. రే ఎవరి మీద వస్తున్నావురా? ఎవరిని తిమ్మంటున్నావు కారు? నువ్వే హైదరాబాద్కి, నేను రాను. ఎవడ్రా నేనా? अबे సూపర్ इसके రా, साथ भी उसका సూపర్. बहस हो जाएगी। నువ్వు అడగగానే వచ్చాను కదా, అందుకేనా ఇలాగా. షన్ను కార్తీ పద. నేను రాను పో. షన్ను పద హైదరాబాద్కి, పద. వెళ్ళరా. ఏం కావాలి నీకు? ఏం కావాలి? డబ్బులు కావాలా? నో తీసుకో, మొత్తం తీసుకో. కార్డు కూడా ఉంది, తీసుకో. దుబాయ్ పో. షన్ను प्ले कार्ड लेके चला गया। ఏమైందిరా నీకు? ఎందుకు ఇలా అయిపోయావు? సారీ రా మనోజ్, షన్ను కావాలని చేయలేదు. కాలు పట్టుకుంటాను. షన్ను నా మాట వింటావు వినవా? నా మాట వింటావు వినవా? ఒక్కసారి వైష్ణవి చూడాలి. ఒక్కసారి ప్లీజ్ రా. షన్ను నా మాట వినరా? నా మాట వింటావు కదా? వింటావు కదా? షన్ను వైష్ణవి నీకోసం వస్తుందిరా. ఇంతలా ప్రేమిస్తున్నావు, ఖచ్చితంగా వస్తుందిరా. హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోదాంరా, ప్లీజ్ రా. వెళ్దామా? ఒక్క వైష్ణవి వస్తుంది కదా? ఖచ్చితంగా వస్తుందిరా. ఒక్క వస్తుంది కదా వైష్ణవి? పక్కా వస్తుందిరా, పద. వస్తుంది కదా? यार क्या हालत हो चुका है इसका। लव एक ऐसे चीज है कि इंसान को बहुत अच्छा बना सकता है, बहुत बुरा भी बना सकता है। इसका हालत देखो, क्या बना के रख दिया है। कैसे जो उसको संभाल के लाया ना वहां से। డాన్, హారిక, సారీ రా, రియలీ సారీ రా. కావాలని అలా బిహేవ్ చేయలేదు. రేయ్ నువ్వు సారీ చెప్పడం ఏంట్రా? ఏంటి ఎక్స్ట్రాలా? హారికకి ఇంకా కోపం తగ్గలేనట్టుంది కదా? నీ మీద కోపం ఎందుకు షన్ను? బాధ అంతే. నిజమైన ఫ్రెండ్స్ అనుకున్న కోపాలు రావు, బాధ ఉంటుంది. ఏంట్రా షన్ను, వైష్ణవులు ఊరెళ్ళావంట? లవ్లో ఇవన్నీ కామన్ రా. నేను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కోసం వెళ్ళా, వాళ్ళ అమ్మమ్మ కనిపించింది. అవును, ఇంతకీ ఏమైంది ఖమ్మంలో? ఫస్ట్ టైం వైష్ణవి చూశాను రా, తన స్మైల్కి పడిపోయాను. హారిక నంబర్ అడిగితే నా నంబర్ ఇవ్వపోయాను. తర్వాత నా నంబర్ ఇచ్చాను అనుకో. వైష్ణవి ఎంత బాగుంటుందిరా. नहीं बोल रहा है वो पूरा। ये वो तो फोटो तो सब लगा दिया। वो साफ करो, उसको भी सुना रहा है। अंकल को देखो। एटलीस्ट इससे तो उसको खुशी तो मिल रहा है एटलीस्ट। फोन रिंग होगा क्या? अब सच में वैष्णवी है। मैं भी చెప్పినానా? బిజీగా ఉన్నావా?
సారీ నాన్న, బిజీ ఏం లేను, ఆఫీస్ వర్క్. చెప్పండి. मतलब वो म्यूजिक खत्म होता है फिर सैडनेस का एक म्यूजिक शुरू हो जाता है. అంత ఓకే నాన్న. నాన్న, మనోహర్ మీతో ఏదో చెప్పాడన్నారు. వైష్ణవి అది అడుగుదామని ఫోన్ చేశాను. నిజంగా మీ ఇద్దరికి ఓకే అంటే చెప్పరా, మేము వెళ్ళి మాట్లాడతాం. అంతా ఓకే కదా? ఓకే నాన్న, థ్యాంక్స్ నాన్న, ఇంత ఈజీగా ఒప్పుకుంటారు అనుకోలేదు. మీ ఆనందం కంటే మాకేం కావాలరా? డబ్బు, క్యాష్, ఇవన్నీ ఆనందం తేగలవా? మీరు హ్యాపీగా ఉంటే చాలరా మాకు. సరే, టైంకి తిని జాగ్రత్తగా ఉండు. ఏం ప్రాబ్లం లేదుగా? ఏ ప్రాబ్లం లేదు నాన్న, టైం తింటాను, జాగ్రత్తగా ఉంటాను. ఓకేనా? బాయ్. थोड़ा मोटिवेशन तो मिला, थोड़ा सा भव्य नाना। मिला. फैमिली सपोर्ट बहुत ఏ इम्पोर्टेंट ప్రాబ్లం లేదు. अभी तो मुझे भी डर लगने लगता है. వైష్ణవి क्या हो गया? రాలేదు కదా, వస్తుందిలే. कम राइट. మనోహర్ చెప్పాడు, ఒక్కసారి వైష్ణవి చూడాలనుందిరా. ఇంకే వద్దు, ఒక్కసారి చూడాలి. शादी हो गया क्या? షన్ను, బయటికి వెళ్దాం, రెడీ అవరా. లోపలికి రండి రా ముందు. బయట क्या हुआ है? सीरियस लग रहा है पूरा. సరే, మార్నింగ్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నా, చాలా ఇరిటేటింగ్ ఉంది. 2 minutes కూర్చోండి, నేను రెడీ చేస్తాను. वही शर्ट पहनता है वो. మళ్ళీ షర్ట్ ఏంటని అడగండి రా. ఈ షర్ట్ వేసుకుంటే వైష్ణవి నాతో ఉన్న ఫీలింగ్ అంతే. కొంచెం భరించండి. పదండి వెళ్దాం. ये नहीं कर सकता. పదండి. लेकिन सन्मुख जसवंत का जो मतलब जैसे फीलिंग से वो करते हैं ना, वो कैरेक्टर को प्ले. मुझे फिर से रोना है. सेम शर्ट डेली डेली. ఏంట్రా ये पूरा సైలెంట్గా मतलब ఉన్నారు? पार्ट टाइम. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? స్ట్రైట్ పోనీ. మనోహర్, ఎందుకురా నా పేరు దాచా? ఇప్పుడు మా నాన్న నా లవ్ మ్యాటర్ वो చెప్పేశాడంట. पापा को बोला है. మా నాన్న అడిగాడు, చెప్పేశారా వైష్ణవి అంటే ఇష్టం అని? ఓకే అన్నాడు. థ్యాంక్స్ రా మనోహర్. క్యాష్ ఫీలింగ్ లేదు, మనీ ఫీలింగ్ లేదు, మీ ఇద్దరు బాగుంటే చాలన్నాడు రా. ఈ రైట్ తీసుకో. అందరూ మా నాన్నలో ఆలోచిస్తే ఎంత బాగుండ్రా. హ్యాపీగా లైఫ్ లాంగ్ నచ్చిన అమ్మాయితో హ్యాపీగా ఉండొచ్చురా. कहाँ जा रहा है? ఒక్కసారి వైష్ణవి చూడాలనుందిరా. ఆమె స్మైల్ చూస్తే పడిపోయా. బ్రతికేయచ్చురా స్మైల్ చూస్తూ. ఒక్కసారి వైష్ణవి చూడాలనుందిరా. ఇంకేం వద్దు, पीछे रो रहा है हारिका. ఒక్కసారి చూడాలనుంది అంతే. उसका मेरी शादी. शादी में बुलाया क्या? अरे यार, ఎక్కడికి వచ్చావురా? ఫంక్షన్ హాలా? ఎవరు పెళ్ళిరా? మన ఆఫీస్లో పెళ్లి టైం ఎవరికి వచ్చింది? కొంపతి సార్ మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడా? ఏంట్రా అందరు సైలెంట్గా ఉన్నారు? డాన్, హారిక కంపెనీస్ మీరు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా? సరే పదండి. उसको शादी करना था, यही करना था. ఎవరు పెళ్ళబ్బా? यही खत्म हो रहेगा, सस्पेंस लेके यही खत्म हो रहेगा.
చూసారా ఇక్కడ పెళ్లి కూతురు పేరు కూడా వైష్ణవి గారు. వైష్ణవి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా వదలట్లేదురా. అభిషేక్ వెట్స్ వైష్ణవి పేరు కలర్ బాలేదు కదా. షన్ను వెట్స్ వైష్ణవి బాగుంది కదా. లేదు లేదు మిస్టర్ షన్ను వెట్స్ వైష్ణవి. వైష్ణవికి అలాగే ఇష్టం రా. రే మనోహర్ నా పెళ్లి పనులన్నీ దగ్గర నువ్వే చూసుకోవాలి. చూసుకుంటావులే. పద హరికేదరా ఫోన్ వచ్చిందిరా తనకి. సరే తను వచ్చేదాకా వెయిట్ చేద్దాం. तो बता दो వైష్ణవి షన్ను పర్లేదురా మనం వెళ్దాం పద. మరి హారికకు తెలుసా? తనకు అన్నీ తెలుసురా. సరే పద వెళ్దాం. మన ఆఫీస్ వాళ్ళదా కాలేజ్ వాళ్ళదా? ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా కనిపించట్లేదు. చెప్పండి రా. ఏం మాట్లాడరేంట్రా? అరే ఎవరి పిల్ల ये इतना खुश कैसे है? इसको तो पता ही नहीं चला ना, उसका प्रपोजल तो इसने देखा ही नहीं. మీకు ముందే తెలుసారా? అరే షన్ను 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 ऐसा एंडिंग होगा? मैंने थोड़ा स्टॉप करके पहले मैंने अपना आंसू पोंछा बिकॉज़ मेरा అప్పుడు కృష్ణతి చెప్తున్నా ఉంది. नहीं ठीक हो जाएगा, अभी तो लास्ट पार्ट बाकी है ना, कुछ तो होगा. गाइस हम लोगों ने मतलब पूरा वीडियो देख लिया और पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था. तो मैंने क्या हम दोनों ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें ऐसा होने वाला है कि वैष्णवी का शादी हो जाएगा, क्योंकि जो पिछला एपिसोड में था उसमें दिखाया गया था कि वैष्णवी का मन में भी फीलिंग्स है उसके लिए, और वो भी थोड़ा मतलब क्या बोलूँ लोग कुत्ते क्या बोलते हैं उसको, मन में उसके लिए भी प्यार था, उसको भी बुरा लग रहा था. तो मुझे लगा था इस पार्ट में कब से एंड तक तो कुछ होगा ऐसा, लेकिन ये पूरा पार्टी मतलब एक ऐसा मतलब डार्क फेज दिखा दिया जो लव का होता है कि किसी को भी किसी भी लड़के का अगर लव होता है कि लड़की नहीं मानता है तो लड़का का क्या हालत होता है. तो ये मतलब ट्रूली अगर कोई लड़का प्यार करे तो ये वो एकदम मतलब क्या बोल रहे डिट्टो दिखाया है यहाँ पे. तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था. और आप लोगों ने तो अदिति का हालत देख लिया, वो तो मतलब इमोशनली इतना कनेक्ट हो गई है षणमुख जसवंत से कि मतलब उसका रोना रुक ही नहीं रहा था. तो बीच बीच में हम लोग वीडियो रोक के फिर उसका मतलब आंसू पोंछ रहे थे, फिर वो मतलब वीडियो भी वो कर रहे थे हम लोग. तो तुमको कैसा लगा तुम बताओ. कुछ नहीं बोलना है.
बताओ। मुझे कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं है बोलने का, जो है सब दिख ही गया है, अभी पता नहीं क्या होगा। क्या अभी होगा तो भाई? 10 पार्ट भी मुझे देखने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग 10 पार्ट भी कर लेंगे। आप देखते हैं कि पार्ट 10 में क्या होता है। तो मतलब ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। हैप्पीनेस थोड़ा सा टाइम के लिए था, जब वो उसका पापा फोन कर उससे मेरा पहले सबको मतलब कहानी बोल रहा था, वही था। सबका पार्ट यहाँ पर बहुत अच्छा था, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है षणमुख जसवंत सर, मतलब उनका जो एक्सप्रेशन है, जैसा उनका है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमें एक ये सीरीज देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि रियल लाइफ रियल लाइफ चल रहा है, और इससे कनेक्ट हो गए हैं। ऐसे जो ये पार्ट उठाया गया है ना, ये रियल लाइफ के साथ बहुत जन के साथ ऐसा ये हुआ पूरा है। जो सीरीज है यही पूरा रियल लाइफ के साथ एकदम पूरा मैच हो जाता है। बिल्कुल हाँ। सब किसी का वन साइडेड स्टोरी देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग जब बोथ साइड ऑफ स्टोरी, एक स्टोरी देख रहे हैं कि एक लड़के के ऊपर क्या बीतता है, एक लड़की के ऊपर क्या बीतता है। यहाँ पर जो लड़के का जो षणमुख जसवंत जिसका पार्ट दिखाया गया, मतलब हर लड़की को ये देखना चाहिए, उसको भी बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पर लड़की का भी कोई गलती नहीं था, उसके मन में जो चला था उसने पूछा था, लेकिन तब षणमुख को पता ही नहीं चला था। सिचुएशंस का सब सिचुएशन, प्रॉब्लम था। ऐसा सिचुएशन बहुत जन के साथ किसी का ऐसा गलती होता नहीं है, है। किसी का गलती नहीं है। सो जब उसने वो बोला और उसने तो उसको तो पता ही नहीं चला, तो उसको पता नहीं, उसने सोचा होगा कि षणमुख ने तो मुझे बोला कि वी आर ट्रू फ्रेंड, तो यहाँ पर उसका गलती नहीं देख सकती। यहाँ पर लड़के यहाँ का पे क्या, षणमुख जसवंत का भी गलती नहीं था, क्योंकि उसको भी पता नहीं कि क्या चल रहा है। वैष्णव को पता चला ही नहीं कि उसने हाँ, मतलब प्रपोज किसी किया का है। दिल में क्या चल रहा है वो किसी को कैसे पता चलेगा। अभी वैसे थोड़ा सा होप बाकी है, देखते हैं। पार्ट होप 10 क्या हुआ, में। शादी तो हो ही गया, अब होप क्या। अब वो होप मुझे लगता है पार्ट 10 में वही दिखाया है कि षणमुख जसवंत कैसे रिकवर करता है ये वाला पार्ट से, मे भी मतलब इस वे वाला सदमा से। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सामने जो बेल आइकन उसको दबाना मत भूलना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जाए। हाँ गाइस, बहुत जल्द, मतलब जब ये अपलोड होगा उसके बाद दिन ही पार्ट 10 आ जाएगा। सो बाद दिन है तो उसके बाद दिन, उसके बाद दिन हाँ। आ जाएगा, ज़रूर देखना, क्योंकि मतलब अभी इसको और नहीं रखते, इसको खत्म कर देंगे। मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब इमोशंस हम दोनों को ना ऐसे ऊपर नीचे होकर हालत खराब होकर रखा है। तो जल्दी देखेंगे, खत्म करेंगे, बात खत्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो, बाय।